St. Michael's College, Cherthala, reflects the lofty pedagogical mission of the Diocese of Alappuzha, which has been devoting long years to the formation of erudite citizens for India by imparting value-based education through the selfless service of men of commitment and dedication. The college is situated on the highway 18 kilometers north of Alappuzha town, silhouetted against a captivating greenery and scenery. The sprawling campus of the college, with its solemn and serene air, is a magnificent sight to see from the National Highway NH 66. Its magnificence suits it as the prime institute under the Diocese of Alappuzha. The long-cherished dream of the stalwarts of the diocese found its realization in this citadel of knowledge, which took its birth on 19 June 1967 as a result of prolonged and strenuous efforts and resoluteness. The correspondence between the University of Kerala and the diocesan management of Alappuzha had begun several years back. The authorities of the diocese were fully conscious of the mission to uplift the educationally less sophisticated and downtrodden who were wallowing in poverty and misery. By then, the NSS and the SN Trust had already established their own colleges in the suburbs of Cherthala. But a large chunk of the population, especially the Latin Catholic community, continued to remain deprived. The college was the dire need of the educationally marginalized community spread throughout Cherthala, Ambalappuzha and Kanayannur constituencies. Hence, the construction of the infrastructure began in the middle of July 1964 itself, and the foundation stone was blessed by His Excellency Bishop Michael Aratugulam and was laid by the then Vicar General Monsignor Silverius Jackson. The community joined in this noble endeavor with all its enthusiasm by setting apart their Kettuthenga to give their might towards the construction of the college. The pace of progress in its development was duly accelerated by the proper guidance of Monsignor Joseph Thekepalakal, and the institution was initially named as St. Michael's Institute. The college chapel that was built opposite to the college in 1973 later grew into a full-fledged parish church. A commission was appointed to study the upcoming institution after repeated requests and supplications by His Excellency Bishop Michael Aratugulam. But the commission did not favor the institute in its reports to the university. At this critical juncture, it was the missionary zeal and unflinching resoluteness of the bishop that took the institution within the sniffing distance of victory. He refused to be vanquished and approached the then governor, the ministers, vice chancellors, and syndicate members with petitions and supplications. Thus, the 4th of March 1967 became a decisive date in the history of St. Michael's, when the university syndicate took the decision to permit the establishment of a college under the management of the Diocese of Alappuzha. On fulfilling the prerequisites for the affiliation to the university, St. Michael's Institute was officially approved and recognized as St. Michael's College on 19 June 1967. In the year of commencement, there were only 3 main streams of pre-degree course in 5 different batches. 381 candidates were enrolled for the courses. The official inauguration of the college took place on 29 September 1967 with Professor John Mackay, the Vice Chancellor of the university, on the dais. Right from its inception, St. Michael's established a reputation by fostering exemplary discipline on the campus and made its debut by ensuring that all the 333 candidates who appeared for the first examination from the college passed in their first attempt itself.
the then Vicar, Monsignor Daniel Kurishingal, and Reverend Father Martin Karagaparambil did yeoman service for the college as bursars of the college. On 6 June 1970, Professor P.J. Augustine, a professor from Fatima Mother National College, Kollam, succeeded Father Jacob Khalil, who retired from service that year. Reverend Father Matthew Nerona took charge as the college chaplain in 1971. He later became the manager of the college and served the college with great dedication till 1993. It took 8 long years since its commencement to raise St. Michael's from a pre-degree to a graduate college. It was in 1976 that a new degree course in zoology was sanctioned to the college, and thus BSc Zoology began in academic year 1976-77. The official inauguration of the course was done by Honorable Revenue Minister Mr. Baby John, and the inaugural meeting was presided over by Sri A. Sridhara Menon, the then University Registrar. The introduction of the degree course opened a new chapter in the academic progress of the college. BA Economics was introduced in the academic year 1977-78 and BSc Chemistry in 1980. With the coming of shift system, more batches were sanctioned in the first, second and third groups of the pre-degree. The college was teeming with students and new teachers were appointed in the early 80s. Professor Abraham Arakel, who took charge as principal after a long tenure in various government colleges, took this institution to the zenith of its glory. But the dart of degree and PG courses was acutely felt only when the UGC scheme was introduced in the early 90s. The college was placed under 2F12B of the UGC Act on the 10th of February 1994. This made the inflow of UGC grants possible for undertaking developmental activities. The service rendered by Reverend Father James Anaparambil, Reverend Father Christopher M. Arthasheru, Reverend Father Johnson Puthanvittal is memorable. The Herculean task of the construction of the Silver Jubilee block on the northern side was performed by Reverend Father Christopher Arthasheru with the blessing and support of Bishop Peter M. Chenaparambil. The Silver Jubilee block was blessed by Right Reverend Dr. Peter M. Chenaparambil on 20th December 1995. The first postgraduate course, MA Economics, was started in the academic year 1995-96. Though applications for new courses were submitted every year, degree and PG courses were sanctioned only to the influential and politically powerful communities and managements. Since the college badly needed a facelift, both infrastructural and academic, a new block was built on the northern part of the main building to accommodate the new postgraduate course that was started. 3 new courses like BSc Physics, BCom and MSc Polymer Chemistry were sanctioned in 1998, 1999 and 2002 respectively. But they were not recognized as aided course until 2010. There were new courses introduced to compensate for the delinking of pre-degree courses from the aided colleges, which took place in stages in 2000 and 2001. As a degree college, it became imperative for the college to place itself for accreditation. After much preparation and anxious waiting, the college was accredited B+ by the NAC on 16 September 2004 when Monsignor Verghese Puthampurakal was the manager of the college. Father Milton Kalapurakal and Professor V.A. Merikutti, the then principal, played a vital role in preparing the college for its first cycle of accreditation. The path of the re-accreditation was fraught with difficulties. During these difficult days, Reverend Father Boni Sebastian and Reverend Monsignor Dr. Anthony Therath led the college as managers. The dearth of funds, courses and staff strangled the institution. Ever since the first accreditation,
the introduction of new courses and the construction of a new library became dire necessities. The new library block was constructed on the western side of the main block and was inaugurated by His Excellency Right Reverend Dr. Stephen Athipuriel on 30th November 2009. After several years of waiting, 2 new courses were sanctioned, bringing new hopes for a better re-accreditation. MCOM was started in 2013-14 and BA English Literature commenced in 2014-15. The greatest achievements were the UGC-sponsored BVOC degree programs in software development and tourism and hospitality management that were started in 2014-15. In addition to these, the UGC also granted permission and assistance to start 2 community colleges leading to diploma in beauty and wellness and diploma in fashion design. These developments have bolstered the strength and confidence of the management, staff, and students in their preparation for re-accreditation. In the meantime, infrastructural development saw an all-time high during the last 4 to 5 years, thanks to the strenuous efforts of Reverend Father Solomon Charangat, the manager, and Professor A.V. John Joseph, the former principal. The major reforms undertaken in the improvement of academic standards include computerization, establishment of computer lab, language lab, canteen, smart classrooms, digital seminar hall, and the renovation of the auditorium. Offering hostel facilities to the women of the college, a women's hostel was constructed in 1967. The hostel is being run by the Canossian sisters. A prayer hall named Sanctuario was constructed near the portico and was blessed by Right Reverend Dr. Stanley Roman, the Bishop of Kollam. After much effort, the college has been recognized as an extension center of the Sports Authority of India. Being the only institution with a 400-meter track, the ground of the college is being utilized by various agencies for sports events, and the college has become a major sports hub in the district. Several new projects are on the anvil, including a sports hostel and an indoor stadium. On the basis of these and other achievements, the college was re-accredited by NAC with A grade on 3rd March 2015. Ever since the NAC re-accreditation, the college has been registering a surge in its activities. The college has been recognized as a SAI Extension Center, facilitating the training of sports personnel in the entire district. The community college, sponsored by the UGC, is offering short-term fashion designing course and beautician course. To accommodate the children of the staff and outsiders, a kids zone has started functioning in the college. The Learner Support Center has been transformed into a full-fledged self-financing college since the academic year 2015-16, and it has been named Michael's Institute of Management and Technology. Moreover, the college has been recognized as a regular study center of IGNOU, offering various courses. The present academic year brings yet another cause for joy for St. Michael's community, as the government sanctioned BBA Logistics course to St. Michael's College. The college is now on the threshold of the 3rd cycle of accreditation, and hectic preparations are underway. It is hoped that the full-fledged support of all the stakeholders of the college will lead this institution to the heights of glory.
നമസ്കാരം. സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കോളേജിലേക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ ഒരുക്കുന്ന ദ്വിദിന ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സാം ജോൺസൺ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയിലാണ് നിങ്ങൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ ശരിക്കുമുള്ള കോളേജ് ജീവിതം? ഒരിക്കലും 5 മണിക്കൂർ പഠനം കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. 3 മണിക്കൂർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ഇതുമെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ജീവിതം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സിനിമയിലൂടെ കണ്ടറിഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞതെല്ലാം കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ മാത്രമാണ് കോളേജ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കുറെ തിരിച്ചറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വലിയൊരു മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സംവിധാനത്തിലാണ്. CBCSS എന്നാണ് ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ എന്താണ് CBCSS? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതും ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ ഈ ക്യാമ്പസിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തെന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ലൈബ്രറിയാണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങളും ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കർശനമായി ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ആമുഖവും ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പഠനകാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് നോക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ അനധ്യാപകരും. ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓഫീസിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, ആ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അനവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ പരിപാടി മുഴുവനായും കാണുക. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കുടുംബത്തിലേക്കും ഈ ദ്വിദിന ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുവാനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ വ്യാപ്തിയിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുവാനും നമുക്ക് ഈശ്വരന്റെ കടാക്ഷം അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ കോളേജിൽ സ്ഥിരമായി മോർണിംഗ് പ്രെയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാനം തന്നെയാണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനും പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വരികൾ പഠിക്കുകയും ആ ഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. പ്രയർ ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.
ഇന്ന് പ്രധാനമായും 2 പേരാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മാത്യു വി, നമ്മുടെ കോളേജിലെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ ബിനിൽ. ഈ 2 പേരെയും നമ്മുടെ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹാദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മാത്യു വിനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, സെൻറ് മൈക്കിൾസ് കോളേജിലെ 21-22 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 18-ാം തീയതി പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം കോളേജിലേക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനപ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് 1-2 ദിവസത്തെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് വരേണ്ട ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവികൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കോളേജിലെത്തിയാൽ മതിയാവും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് തന്നെ ആണ് കോളേജിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമൺ കോഴ്സ് ധാരാളമുള്ള 1-ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി മാത്രമേ കോളേജിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ തൽക്കാലം വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെന്നൊക്കെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവികൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. കോവിഡ്-19 കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായിട്ട് കോളേജിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കോളേജിൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 2-ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുകൂടാതെ പരീക്ഷകളും മറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും പല കാര്യങ്ങൾ കോളേജിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മാറി വരുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പോലും പല വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും കോളേജ് ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചും പുതുതായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധധാരണകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം മാത്രം നോർമൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നാണ് കോളേജിൻ്റെ തീരുമാനം. അതിനനുസരിച്ച് കോളേജിൻ്റെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെല്ലിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 ദിവസത്തെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് തുടങ്ങുക. ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം
നിങ്ങളുടെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുവാനും കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം വെറുതെ ആഘോഷിക്കാനുള്ളതും പ്രേമിക്കാനുള്ളതും ആയിട്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ സിനിമകളിലൂടെയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരണകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ മാറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അത് സീരിയസായി തന്നെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും സമയം പാഴാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല എന്നും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജിലെ ഡിസിപ്ലിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോളേജിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അധ്യാപകരെയും അതേപോലെ സൂപ്പർവൈസറി പദവികളിൽ ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോളേജിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി സമയം കണ്ടെത്തുകയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ 3 വർഷത്തെ ഈ കോളേജിലെ സാന്നിധ്യം പാഴായി പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുവാനായിട്ട് വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ സംരംഭങ്ങളും കോളേജിൽ നടത്തുന്ന അധ്യാപകർ നിങ്ങളോട് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ സാധ്യമാണ് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോളേജിൽ NSS, NCC, വിമൻസ് സെൽ പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, കോളേജിൽ ഏത് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻ പാലിക്കണം എന്നും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടിയാണ്. ഈ ഒരവസരം ഞാൻ മറ്റ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ കോളേജിൽ റാഗിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സധൈര്യം കോളേജിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സോ അതല്ല എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള എന്തിനെങ്കിലും സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയോ നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളെയോ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ട പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ട, കോടതി ഇടപെട്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാലയമാണിത്. ആ തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ തരത്തിലും നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായൊരു നോ പറയുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. സമാധാന അന്തരീക്ഷം നമ്മളുടെ കോളേജിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ചൊവ്വേ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും, ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിലും കോളേജിന് വെളിയിലാണെങ്കിലും ഈ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക. മാതാപിതാക്കളും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും എന്താണ് കോളേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന്, അധ്യയനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് കോളേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ ഓൺലൈനിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം. ഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും കോളേജ് ഓഫീസിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ പുറകെ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുള്ള പ്രായം ആയിക്കഴിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതൊക്കെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാതെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരീക്ഷ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കണം. ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്സ് ഉള്ളതാണ്. പരീക്ഷ സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊന്നും ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിൽ വരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കോളേജിൽ വരികയും അറ്റൻഡൻസ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബിഹേവിയർ വളരെ അച്ചടക്കപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അധ്യാപകരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറോ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അനുവദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കോളേജിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഏവരെയും സെൻറ്റ് മൈക്കിൾസ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് 2021-22 കാലയളവിൽ അധ്യയനത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാത്യു സർ. അടുത്തതായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുമായ ബിനിൽ സാറാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബിനിൽ സാർ പറഞ്ഞു തരും. ബിനിൽ സാറിന്റെ കോവിഡ് അവയർനെസ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സെൻറ്റ് മൈക്കിൾസ് കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനം, COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയെ ശക്തമായി നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒത്തിരി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ അവസരം കോളേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ അവസരം കോളേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിനായി കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അവ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മാസ്കുകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. മാസ്കുകൾ ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വാൽവുകളുള്ള മാസ്കുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി വേണം കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് ഗേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക്
നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമാറേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, നമ്മുടെ അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ അനധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ക്ലാസ് മുറികളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും കൃത്യമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെത്തി ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ. ഇവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരിക്കലും കൂട്ടം കൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കരുത്. അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും മറ്റും തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ എത്ര പേരാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളോട് പറയും. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, യാതൊരുവിധ കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർവെൽ സമയങ്ങളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, കോളേജ് ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബെൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് വിട്ട് പുറത്ത് പോകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോവിഡ്-19 ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കോളേജിലേക്ക് വരാതിരിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ചികിത്സ നിങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും കോളേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കരുതുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാവരും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറിയുടെ വാതിലോ ജനലോ ഏതെങ്കിലും ദിവസം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് തുറന്നിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ മുറിയിൽ ആവശ്യമായ വായു സഞ്ചാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറിയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളും ജനലുകളും എപ്പോഴും തുറന്നു തന്നെയാണോ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും നമ്മളുടെ അനധ്യാപകർ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അത് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കൂടെ അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ്ക്, ചിലർ കൈയുറകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിയേക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും തുറസായ സ്ഥലത്ത് എവിടെയും നിക്ഷേപിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഇവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ ക്യാമ്പസിൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട്. അവ കൃത്യമായി ആ ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവയൊന്നും എറിഞ്ഞ് കളയരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിലെത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും നിങ്ങളതിൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരവിടെ ഉണ്ടാകും, അനധ്യാപകരവിടെ ഉണ്ടാകും, പ്രിൻസിപ്പളുണ്ട്. അവരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ അവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവികളുണ്ടായിരിക്കും. അവരെയോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും അധ്യാപകർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിഭ്രാന്തിയും ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോളേജിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്നോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാവൂ. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ, ലൈബ്രറി ഇവ പൂർണ്ണമായും പഠനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങുവാനുള്ള സ്റ്റോർ നമുക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അവിടെ ആരും കാണാതെ കൂട്ടമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ കോളേജ് അധികൃതരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും കൂട്ടം കൂടരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ പലതും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചകളും ഉണ്ടാകരുത്. ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികളും കോളേജ് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കോളേജിൽ പാലിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ ബിനൽ സാറിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. ഓത്ത് ടേക്കിംഗ് സെറിമണിയാണ്. സാധാരണയായി നമ്മുടെ കോളേജിൽ വെച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തിരികളൊക്കെ കത്തിച്ചു പിടിച്ചാണ് ഈ ഓത്ത് എടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓത്ത് ചൊല്ലിത്തരും, പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനോടൊപ്പം ഏറ്റു പറയുക. ഓത്ത് ടേക്കിംഗ് സെറിമണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഏറ്റു പറയുക. As we enter the serious pursuit of new knowledge, as members of the community of St. Michael's College, we do hereby solemnly pledge absolute honesty in our academic work and in all personal relationships. We shall always place the interest of the college above everything else
and work enthusiastically towards the development of our personality and the society as a whole. By pronouncing this oath, we affirm our commitment to abide by the principles and policies of St. Michael's College. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ കൃത്യം 10:15 തന്നെ ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 10:30 നമ്മുടെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നാളെ നമ്മുടെ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കോളേജിലുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ CBCS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയും നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറിനെയും ഓഫീസിനെയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ സെഷനും മുടങ്ങാതെ കാണുക. നമുക്ക് നാളെ കാണാം.